शिष्य माने निराश थिले, से माने द्वंद्व थिले, किंतु प्रभु जीशु जेपरी प्रतिज्ञा करथिले ठीक सही परी आपणार आत्मा को प्रेरण कले। जो आत्मा पाइले से माने शक्तियुक्त हेबे। शक्तिर सहित समुदाय अंचल रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर साक्षी हेबे। यह पवित्र आत्मांकर साहाय्य बिना ए कार्य करने संभवपर नथिला। सेमानकर दैनंदिन जीवन निमंते आत्मांक शक्तिर आवश्यकता थिला। आज आम विषय कौन? आमे कौन सही शक्तिर अपेक्षार अच्छु कि आमे कि प्रकार शक्ति को जीवन रे पाइबा को चाहिए? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे पढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। ए कार्यक्रम नियमित देखिबा द्वारा एवं ईश्वरंकर वाक्य को प्रत्यह शुणिबा द्वारा आपण जीवन में अनेक अनेक आशीर्वाद प्राप्त होइछंती। आमाने सेति पाई प्रभु को धन्यवाद दो एवं ए कार्यक्रम को नियमित देखुथिबारु आपण को मध्य धन्यवाद जणाओ। ए कार्यक्रम संपर्क रे अन्य मान को कहया पाई भूलंतु नाही एवं आपणकर किछि सुचिंतित मतामत अछि जहाँ आममानकर ए सेवा कार्य को आग को बढ़े नबारे सहायक हब। से प्रकार मतामत आममानकर निकट को लिखिबा पाए किंबा फोन कॉल करी कहया पाए बिल्कुल कुंठाबोध करंतु नाही। आमे आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुचंती सही नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आज आम माने नूतन नियम रो आउ एक नुआ पुस्तक उपरे आलोचना करबा को जाउछु। सेही पुस्तकटीर नाम होची प्रेरित मान क्रियार विवरण पुस्तक। अनेकंक मतरे एही पुस्तक को पंचम सुसमाचार बोली मध्य कुहा जाइछि। नूतन नियमर एहा होची एक इतिहास पुस्तक। एही पुस्तकर लेखक लूक जे कि जणे डाक्तर थिले। अनेकंक मतरे 61 ख्रीष्टाब्द रे प्रथम शताब्दीर 61 ख्रीष्टाब्द रे एही पुस्तक लेखा जाई अछि। एही पुस्तक लिखिबार मुख्य उद्देश्य हला आद्य मंडलीर इतिहास को जेपरी पाठक माने जानिबा को पारिबे। एही पुस्तक गोटिए विषय उपरे गुरुत्व दिए, ताहा हला प्रभु जीशु देइथिबा महान आदेश को कि प्रकार भावरे सफल करागला। जेपरी प्रेरित माने अर्थात जीशुंकर से जो शिष्य माने जेरुसलाम, जिहुदा प्रदेश, समरिया एवं पृथ्वीर प्रांत पर्यंत ताहांकर साक्षी हेई पारिबे। प्रेरित पुस्तक एक कथा मध्य प्रकाश करे जे प्रभु जीशु स्वर्गारोहण कला उतारे जेपरी प्रतिज्ञा करथिले से साहाय्यकारी आत्मा को प्रेरण करिए बोली से आत्मा को प्रेरण कले। अर्थात से प्रतिज्ञा सफल होइथिबा आमाने प्रेरित पुस्तक रे ही देखिबा को पाऊ। जे आम्मान को शक्तियुक्त करिवे, शिक्षा, चेतना और परामर्श देवे, पुणी समस्त सत्य आड़ को आम्मान को कढ़े नेबे, सही साहाय्यकारी सत्यमय आत्मा जे ईश्वरंकर आत्मा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आत्मा अटंती। आसंतु आज ए संपर्क रे आहुरी अधिक आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइअछ जीवंत आहार। रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइअछ जीवंत आहार। आनिछि रोटी दर्शन
ବନ୍ଦନାଘେନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋହର ବନ୍ଦନାଘେନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋହର। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚମ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରେରିତମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସେହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ପିତର ଓ ପାଉଲ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଏହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁକ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ପଞ୍ଚମ ସୁସମାଚାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଲୁକ ସୁସମାଚାରର କ୍ରମଶଃ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଲୁକଙ୍କର ଲେଖନୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରି ଏହିପରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ଲୁକ ଜଣେ ମହାନ ଐତିହାସିକ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପୁସ୍ତକ। ଏହା ନୂତନ ନିୟମର ସୁସମାଚାର ଓ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିନା ନୂତନ ନିୟମରେ ସୁସମାଚାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଓ ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯଦି ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରର ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି ମାର୍କ ସୁସମାଚାରର ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ଶେଷରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି 4ଟି ଯାକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକି 4ଟି ଯାକ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଏକ ସିଢ଼ି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଉପରେ କି ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରିତ। କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାର ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭ ଓ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ମାତ୍ର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 8 ପଦ। ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜିରୁସାଲମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ବିବରଣୀ ପାଉଲଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାଉଲ ରୋମରେ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ସମାପ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଘଟିଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାହାଣୀ। ଏହି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି।
ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛୁ ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଶକ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଉତ୍କର୍ଷତା, ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କର୍ଷତା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ଶେଷରେ ପିତର ପାଉଲଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍କର୍ଷତା। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଅଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦିଗରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୁକ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଓ ସେ ପାଉଲଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହାପରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରତ ଓ ଇସ୍କାରିଓତ୍ ଜିହୁଦାର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଥିଓଫିଲ୍, ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମନୋନୀତ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘେନି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଥିଲା ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଯାହାକି ଥିଓଫିଲଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଲୁକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଓଫିଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତହିଁର ବିବରଣ। ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର କ୍ରମାନୁବୃତ୍ତି ଓ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୃହୀତ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଗଲା। ମାତ୍ର ସେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ ସେହି 40 ଦିନର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ, ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ 40 ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ଥର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି 3 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଭରସା ଓ ଉତ୍ସାହଜନକ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା, ତୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ଓ ସୁସମାଚାର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ 40 ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଷମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥୋମାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁପରି ସେ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥିଲେ ଓ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲୋକ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସୁଷମାଚାରର ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାର ଘଟଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଅବିଶ୍ୱାସ ତଥା ସନ୍ଦେହ ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଷମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ 4 ଓ 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଅ। କାରଣ ଯୋହନ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡୁବିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଯାହାକି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଏ। ଆମେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ବିଷୟ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପୁଜିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ମସିହଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।
ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖାଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ସେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 6 ପଦରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନାର ସମୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ 7 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ସ୍ୱକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବର 14-18 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ମହାସଭା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯାକୁବ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଅର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଯୁହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ପଦ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଚାବିକାଠି। ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନେଇ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ 7ଟି ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି 8 ପର୍ବରୁ 12 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ଓ ସମୀରଣରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଅର୍ପଣ କରାଯିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱଭାର କେବଳ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେଦିନର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାକୁ ବା ଶକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଦିନ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ନିଜ ଗ୍ରାମ ବା ନଗରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଯାହାକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଓ ସମୀରଣ ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଶେଷରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥାଉ, ସେହିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ। ଶେଷରେ ସେ କହନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭିମତ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁପରି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଓ ତାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନରାଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଘେନିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଚମତ୍କାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା। ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଘେନିଗଲା। ତେବେ ସେହି ମେଘ କି ପ୍ରକାର ମେଘ ଥିଲା? କ'ଣ ଏହି ସାଧାରଣ ମେଘ ପରି ଥିଲା? ନୁହେଁ। ଏହି ମେଘ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତାପର ମେଘ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା। ଯୋହନ 17 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁ। ଆଉ ଏବେ ହେ ପିତା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ମହିମା ଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ମହିମାନ୍ୱିତ କର।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଯାହାକି 10 ଓ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଯାଉଁ ଯାଉ ସେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଦେଖ, ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହିମାନ୍ୱିତ ଯୀଶୁ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲେ ଓ ସେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସେହିପରି ସ୍ୱମହିମାରେ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିରାଶ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା, ସହାୟତା ବିନା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏଇଠି ସରିଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେରଣ କଲ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପାରିଲେ। ପ୍ରାଣକୁ ପଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ହଜାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମର ସୁସମାଚାର ବ୍ୟାପିଲା। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ କୌଶଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମମାନେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତା ଆମଠାରେ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତୁମରି ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା, ସହାୟତା, ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାକର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় দর্শক বন্ধু, বিশ্বাস করু ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ସୁମନ ରାଇକା ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।